theme for today is what is that in your hand? 오늘 제목은 당신의 손에 가진 것이 뭐냐 하는 제목입니다. Text is Exodus chapter 4 verse 1 and 2. 본문의 말씀은 출애굽기 4장 1절에서 2절에 있는 말씀을 봅니다. But Moses protested again, what if they won't believe me or listen to me? What if they say the Lord never appeared to you? 모세가 대답하여 이르되 그러나 그들이 나를 믿지 아니하며 내 말을 듣지 아니하고 이르기를 여호와께서 내게 나타나지 아니하셨다 하리라. Then the Lord asked him, what is that in your hand? A shepherd staff, Moses replied. 2절 우리 다 같이 읽습니다. 여호와께서 그에게 이르시되 내 손에 있는 것이 무엇이냐? 그가 이르되 지팡이니이다. 아멘. Moses answered, 모세가 대답했어요. what if they do not believe? 만약에 그들이 나를 믿지 않으면 어떻게 하죠? Or listen to me and say, 내가 말을 해도 내 말을 듣지 않는다면 the Lord did not appear to you. 하나님이 언제 내게 나타났다고 이렇게 말하면 어떻게 하죠? Then the Lord said to him, 하나님께서 모세에게 말했습니다. what is that 내, in your hand? 내 손에 가지고 있는 게 뭐냐? Moses replied, 지팡이입니다 라고 대답을 했어요. hello everyone. 여러분 안녕하십니까? Greetings in Jesus' name. 예수님의 이름으로 인사드립니다. I also bring greetings from your brother. 인도의 성도들을 대신해서 여러분에게 인사를 드립니다. And sisters from Northeast India. 그 성도들은 인도에 있는 자매들로부터 온 인사, 형제들로부터 오는 인사입니다. I thank God for bringing me here again. 제가 일산 세종안교회에 다시 오게 된 거 하나님께 감사드리고요. 감사합니다, Pastor Kang. 목사님에게도 감사드리고 감사합니다, Church elders. 여러분에게도 감사드리고 감사합니다 to all of you. 모든 여러분들에게 감사를 드립니다. And all of your support, prayer support in church building construction. 그 여러분의 그 기도 훈으로 건축을 하고 있는데 Support in the construction. 여러분들의 그 물질 후원으로 교회들이 세워지고 있습니다. We know that you give because of your love from the Lord. 주의 사랑으로 여러분이 주신 사랑을 우리는 지금 감사하고 있습니다. Because of your support, 이제 여러분의 후원 때문에 we are constructing 20 church buildings. 20개의 교회를 건축하고 있습니다. Christianity in India is growing every day. 인도 교회는 끊임없이 성장하고 있습니다. In spite of increased violence against Christian. 인도는 지금 기독교가 박해를 받고 있는 나라입니다. Persecution against Christian. 또 기독교인들을 반대하는 사람들이 있음에도 불구하고 It is growing every day. 인도는 현재 매일매일 교회들이 성장하고 있습니다. Praise God. 그래서 우리 하나님께 영광을 돌립니다. Introduction. 본문의 서론입니다. Everyone has been working on living a purpose of life. 모든 사람은 삶의 목적을 가지고 살아가야 됩니다. Every one of us is created with a purpose. 하나님께서 우리 인간에게는 목적을 주어 살도록 창조해 줬어요. Fearfully and wonderfully made. 하나님의 창조는 신묘막측합니다. God says, I know the purpose I have for you. 하나님은 내가 너를 위해서 한 목적을 가지고 너를 지었다고 말씀하고 있어요. Jeremiah 29 verse 11. 에레미야 29장 11절에 For I know the plans I have for you, 너희를 향한 나의 생각을 내가 가지고 있는데 says the Lord. 주님께서 이렇게 말하고 있어요. They are plans for good 나는 여러분들이 평안하기를 원한다. and not for disaster, 재앙이 아니야. to give you a future 너희들의 미래를 위해 and a hope. 내가 희망을 주고 싶어 한다. Everyone here is created with a purpose to fulfill the purpose of God-given life. 여기 있는 모든 사람은 하나님이 주신 인생의 목적을 성취하도록 창조하셨다는 것입니다. Life is short. 인생은 짧아요. When we stand before the Father on the final day of judgment, 우리가 마지막 날
심판날에 하나님 아버지 앞에 서게 될 것입니다. We can say with confidence that, Father, 우리는 자신 있게 아버지께 말해야 돼요. I have accomplished the task given to me. 나는 나에게 주어진 인생의 목적을 나는 완성했습니다 라고 말해야 됩니다. Personally, 나는 개인적으로 I have three important fields of my existence. 존재 자체의 매우 중요한 세 개의 영역을 가지고 있습니다. One is my family. 첫째는 나의 가족의 영역이고, Second is preaching the gospel. 두 번째는 복음을 전파하는 영역이고, And the third is raise up the church 세 번째는 교회를 세우고 부흥시키는 영역이고, and equip the leaders. 그리고 지도자들을 세워가는 영역입니다. In my family, I have one son, one wife. 나에게는 아들 하나, 아내 하나 있습니다. I keep telling my son 나는 내 아이에게 계속해서 이렇게 말합니다. that his parents, God is his God. 부모의 하나님이 내 하나님이야. His father, God, father is his father. 부모의 아버지가 너의 아버지 되는 거야. I also take an opportunity to preach and share the gospel. 나는 말씀을 나누고 함께 공유하는 시간을 아들하고 가족과 갖고 있습니다. Even on the road, of course not always. 항상은 아니지만 길을 같이 가면서도, In the flight, 비행기를 타고 가면서도 in order to raise and equip the church. 너는 교회의 일꾼, 하나님의 일하는 일꾼이 되라고 권면하고 있습니다. I preach the word of God in the conference. 저는 컨퍼런스에 다니면서 또 이 메시지를 전하고 있습니다. Teach in the seminar. 세미나에 가서도 가르치기도 하고요. Training and also preach in the Bible school. 성경학교에서도 가르치고 훈련을 시키고 있습니다. Revival meetings and conferences. 부흥회나 컨퍼런스에도 제가 가르치고 있어요. I involved in equipping church leaders by giving them training. 나는 또한 그들에게 교육을 제공함으로 교회의 일꾼 훈련에 참여시켜 일꾼이 되도록 만들고 있습니다. Writings, articles for reading and learning. 저는 글을 써서 그들에게도 가르치고 있어요. I have seen myself 나는 내 자신을 바라봅니다. that I am not staying empty to fulfill the purpose of my life. 나는 내 인생의 목적을, 하나님의 창조의 목적을 달성하는 일에 머물러 있을 수 없다는 것을 보고 있습니다. I have something that can glorify God. 나는 하나님의 영광을 위하여 일할 수 있는 것들을 가지고 있습니다. That can be used for His kingdom. 그것은 하나님의 나라를 위해서 사용하려고 합니다. Point number one. 첫 번째, God uses ordinary gifts and everyday experiences. 하나님이 주신 내게 달란트를 가지고 일상의 삶을 통해서 사용 경험을 해야 합니다. Moses had now become an ordinary shepherd. 모세는 평범한 양치기 목자가 되었습니다. On his normal daily life of looking after his father-in-law's flock. 그는 장인의 명령에 따라서 양치는 일을 했습니다. I guess he was happy 내가 생각할 때는 모세는 행복했을 것 같아요. and comfortable in his new life. 모세는 평안하게 살 수 있었을 겁니다. He had no palace roles to do. 모세는 더 할 역할들이 별로 없었어요. No guards around him all day and night. 밤낮으로 그는 주변에 경비할 필요도 두려워할 필요도 없었어요. He was enjoying the freedom of life outside the palace. 모세는 세상 생활에 자유함을 즐기고 살았던 것입니다. It had been a long time since he had run away to Egypt. 모세는 오래전에 이집트에서 도망 나온 사람입니다. In his comfort zone, God spoke to Moses. 하나님이 모세에게 나타나시고 말씀을 하셨어요. He commissioned him to return to Egypt 하나님 모세에게 이집트로 돌아가라고 명령했던 겁니다. and bring out the children of Israel from slavery. 노예된 이스라엘 백성들을 이끌어 내라고 얘기한 거예요. But Moses was not sure how he could assure the Israelites. 하지만 모세는 이스라엘 백성을 인도할 확신과 자신감이 없었습니다. That God sent him. 하나님께서는 모세를 가라고 명령했어요. Moses was in doubt about his qualification, ability. 모세는 그의 능력에 대해서 자신을 의심했던 것입니다. And so God asked him a simple question. 하나님이 그에게 간단한 질문을 하셨던 거예요. What is in your hand? 야, 네 손에 가지고 있는 게 뭐야? He had a staff. Maybe Moses had carried this. 그가 가지고 있었던 것은 This staff every single day since he started
tending the flock of his father-in-law. 그의 장인의 그 양떼를 돌보기 위해서 매일 사용하기 시작한 그 지팡이였습니다. It was just an ordinary staff which he used for ordinary things like supporting himself up a hill. 그가 평범하게 사용하는 지팡이, 그 자신을 지탱하는데 삶에서 사용하고 있었던 지팡이입니다. Or leading the flock the right path. 그는 양무리를 바르게 인도하는데 쓰고 있었던 지팡이예요. Whatever job he used the staff for, it was very ordinary to Moses. 모세는 그 지팡이를 통해서 자기가 양치는 그 직업에 사용하고 있었던 것입니다. God loves to use ordinary things to do the extraordinary things. 하나님은 특별한 일을 일반적인 것으로 사용한다는 사실을 기억하셔야 됩니다. What is in your hand? 여러분의 손에 있는 게 뭡니까? What do you think is very ordinary in your life? 여러분의 인생에서 평범하게 내가 생각하고 가지고 있는 게 뭐냐는 겁니다. Your job? 여러분의 직업, Your family? 여러분의 가족, Gifting? 여러분의 은사, Ears to listen someone? 여러분들이 이 들을 수 있는 귀, A mouth to speak? 여러분이 말할 수 있는 이 입 있지 않습니까? Strength to help carry something? 여러분들이 물건을 옮길 수 있는 여러분의 힘이 있잖아요. Or someone? 어떤 사람에게는 Writing skills? 편지도 쓸 수도 있고요. Can you pray? 그들을 위해서 기도할 수도 있지 않습니까? Can you encourage? 그리고 그들에게 용기를 줄 수도 있지 않습니까? Can you give a smile to the sad? 슬픈 사람에게는 미소도 줄 수 있잖아요. What can you do? 여러분이 할 수 있는 것이 뭡니까? It is not about our qualification. 그것은 자격이 아니에요. Though they are sometimes useful. 무엇에 쓸만한가 하는 것입니다. He used whatever you offer to him. 하나님은 여러분의 헌신을 쓰시는 겁니다. And can transform into a tool of miracle. 바로 여러분의 헌신을 기적의 도구가 되게 하시는 겁니다. Number two, throw it on the ground. 두 번째로 그것을 땅에 던지라라고 하는 말씀입니다. Moses had a staff, 모세는 지팡이를 가지고 있었잖아요. but did not have any ability to change the staff into a serpent. 모세는 그 지팡이를 뱀으로 바꾸는 어떤 능력도 없었습니다. His staffs were made available. 단지 모세의 지팡이는 쓸 가치가 있게 만들어졌다는 것입니다. And God uses it to do that way. 하나님은 그것을 자기 일에 수행하는데 하나님은 쓰신다는 것입니다. By saying yes to God. 우리는 언제나 예라고만 대답하시면 돼요. And making self available to do whatever His will is. 하나님은 무엇이든지 하나님이 사용할 수 있도록 우리는 해야 합니다. He is glorified. 우리 하나님께 영광을 돌릴 그리고 영광을 받으실 분입니다. He is not necessarily interested in our ability, but our availability. 예, 하나님은 우리의 능력에 관심이 있는 게 아니라 우리가 하나님에게 무슨 관심을 갖느냐는 것이 중요한 겁니다. Maybe today you can bless someone in a simple way. 오늘 여러분은 간단한 방법으로 이웃에게 축복할 수 있어요. Maybe you can give someone a smile to lighten their day. 오늘 다른 사람에게 하루를 기쁘게 하는 미소도 줄 수 있잖아요. Maybe a word of encouragement can lift someone's spirit. 또 여러분들은 그들에게 영혼의 위로도 해줄 수 있습니다. Maybe a song you sing can restore joy into someone anguished. 여러분 찬양으로 다른 사람의 고통을 줄여줄 수도 있잖아요. Our role is make yourself available for God. 내가 할 일은 하나님이 내 자신을 쓸 수 있도록 우리가 드리는 것뿐인 것입니다. Bring them to Jesus. 다른 사람을 교회로 데려올 수 있잖아요. And He will do His part. 하나님은 여러분을 그렇게 사용할 수 있기를 원합니다. Hallelujah. 할렐루야. Amen. 아멘. 감사합니다. 감사합니다. 자, 우리 이 들은 말씀이요. 이 말씀이 뭐죠? 모세에게 내가 들고 있는 게 지팡이예요. 남들이 볼 때는 아무 가치가 없는데 하나님은 그걸 던지라 했을 때 뱀이 됐고 또 집으니까 지팡이가 되게 하는 것처럼 내가 가지고 있는 게 뭐냐는 거예요. 여러분에게 능력을 하나님은 요구하지 않습니다. 왜? 하나님은 능력을 가지고 뱀이 되게 하는 능력은 하나님에게 있다는 거예요. 그래서 하나님은 여러분 능력 있는 사람을 원하는 게 아니고 하나님이 말씀하실 때 하나님이 내게 그 목적에 쓰임받기 위해서 내가 관심 갖는 사람을 원한다. 오늘 이 시간에
여러분이 가지고 있는 그 능력, 주께서 언제나 말씀하면 언제든지 이해하고 말할 수 있는 그 사람을 원한다는 거예요. 자, 그래서 오늘 하나님께서 여러분을 원하시는 거, 돈 없어요, 난 능력 없어요, 지식 없어요, 이런 말 하지 말고 내가 하나님의 복음에 관심 가지세요. 교회의 전도에 관심 가지세요. 내가 선교에 관심 가지세요. 그리고 주께서 말하면 내 손에 가진 것, 너 가진 거, 없는 것 말고, 없는 것 내려놓은 게 아니라 있는 것 그것 던져봐라, 드려봐라. 그때 내가 순종할 때 역사가 일어나더라는 거예요. 오늘 우리는 지금까지 나는 없어요, 나는 모자라요, 나는 부족해요, 우리 그렇게 살았다면 회개하고 하나님 주께서 명하신 것에 내가 명령이 언제나 이해하고 순종하도록, 드리라면 드리고 순종하라면 순종하고 가라면 가고 하라면 하고 오라면 오는 하나님의 이런 자세가 될 수 있도록 우리를 축복해 달라고 기도하고, 그 다음에 우리 인도의 개혁교단의 교회 부흥과 성장, 그리고 또 우리 총무 목사와 이제 총리장이 2년 동안을 이끌어가요. 2년 동안 이 사역을 잘 감당하여 지금 이제 우리 교회가 지금은 약 현재 한 20교회에다가 한 거의 30여 교회 넘게 현재 교회를 건축하고 있기 때문에 우리가 건축한 교회가 안전사고 없도록, 그리고 끊임없이 성장하는 인도 교회가 되기 위해서 우리 주의 한 번으로 기도합니다. 주여, 할렐루야. 사랑 많으신 아버지 하나님, 오늘 또 주 안에서 저희들을 사랑하시고 우리를 하나님이여 축복해 주심의 은혜 감사드립니다. 이처럼 하나님이 인도의 우리 VL 목사님을 통하여 우리에게 주시는 이 메시지, 아버지 하나님, 모세는 이제 하나님이여 자기가 능력을 행할 수도 없었고 말의 재주도 없었고 가진 것이 부족이기 때문에 나는 갈 수 없다고 말했지만은 하나님은 모세에게 가라고 명령했고, 내가 가지고 있는 것이 뭐냐고 질문하는 것처럼, 내 손에 지팡이라고 말하는 것처럼 내가 가진 것 가지고 주님에게 헌신하는 저희들 되도록 도와주옵소서. 아버지 하나님이, 우리는 세상에 대단한 능력, 대단한 물질, 대단한 달란트, 대단한 능력을 가지고 주의 일을 하려고 하는 사람이 많습니다. 그러나 하나님이여, 주님은 이것을 요구하는 것이 아니라 내가 가진 것 가지고 주를 위하여 쓰도록 요구하고 계시기 때문에 자비로우신 아버지, 언제나 주께서 명하면은 예하고 하나님이여 아멘하고 순종하는 저희들 되도록 도와주시고 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님, 이런 준비되어 있는 우리 성도들, 하나님 이런 준비되어 있는 우리 성가되며 우리 이렇게 준비되는 하나님이여 사역자들이며 우리 준비되는 일꾼들이며 하나님이여 준비된 재직들이며 하나님이여 중직자들이 되도록 역사에 주옵소서. 뒷걸음질 치는 자들이 아니라 하나님 앞에 옳고 바르게 하나님 날마다 나갈 수 있는 저희들로 인도하여 주시고 하나님이 축복해 주옵소서. 자비로우신 아버지 하나님, 오늘 또 우리 VL 목사님을 통하여 주시는 이 음성을 주님의 음성으로 받아 드려 주께서 명령할 때마다 순종하려고 하는 하나님의 일에 관심을 갖는 저희들 되게 하여 주옵소서. 특별히 하나님이 인도에 이제 하나님의 리폼드 교단을 복되게 하며 건전한 교단으로 복음만 전하는 교단으로 인도를 복음화시키는 능력의 교단으로 축복하여 주옵소서. 우리가 하나님이 세운 모든 교회들이 일치월장하게 하시고 이제 하나님이여 수많은 영혼들이 그곳에 와서 예수를 구주로 믿어 구원이 이루고 생명이 이루도록 은혜 내려 주옵소서. 우리 성도를 통하여 지구상의 88개의 교회들을 세워가게 하심을 감사드립니다. 주의 아버지 하나님이여, 더 큰 일을 이루시고 더 역사를 이루시고 아버지 하나님이여, 세계 선교를 우리가 감당할 수 있는 힘도 물질도 능력도 저들에게 더하여 주옵소서. 예수 이름으로 저들을 복되게 하시고 성령으로 이끌어 주시고 도와주실 줄로 믿습니다. 아버지 하나님이여, 총회장과 또 하나님이여 사랑 교단 임원들을 축복하며 저들이 2년 동안 이 사역을 통하여 좋은 열매 결실들을 끊임없이 맺어가도록 은혜 내려 주옵소서. 아이들 머리에다 손 얹고요. 자비로우신 주님, 주의 자녀들을 축복합니다. 아버지 하나님이 예수님께서 어린아이를 올 때마다 안고 축복하듯이 내 부모의 축복으로 인하여 저들이 잘 되는 복이 되려 주시옵소서. 지혜도 총명도 주시기를 원하며 키가 지혜가 자라며 세계 민족에 뛰어난 아이들 되기를 원하며 주의 하나님의 공부도 잘하도록 도와주시고 하나님의 사람으로 믿음의 사람으로 어릴 때부터 사무엘처럼 하나님의 음성을 들으며 어릴 때부터 다윗처럼 하나님이 택한 자가 되며 요셉처럼 지혜의 사람이 되며 하나님이 이삭처럼 헌신의 자녀들로 키워 주옵소서. 아버지 하나님, 이 아이들이 이제 한국 교회와 우리 교회와
세계 선교를 위하여 쓰임받을 수 있도록, 하나님이여 사업이면 사업, 하나님이여 또 능력자면 능력자로, 또 하나님이 앞으로 선교사 목사로, 하나님이여 또 정치인으로 하나님 앞에 쓰임받을 수 있도록 인도하여 주옵소서. 아픈 데라 손 얹고요. 자비로우신 아버지 하나님, 우리가 세상을 살아갈 때 병약하여 때로 질병으로 인하여 신앙의 영적 생활에 장애가 있을 때 있습니다. 이 시간에 저는 종의 이제 하나님 입술을 통하여 이제 전해주는 이 말씀이 내 마음속에 믿어지게 도와주시고, 주님이 약속했지 않습니까? 예수께서 채찍에 맞으심으로 너희가 남을 입었고 이제 하나님의 병든 자에게 손을 얹으면 나으리라는 약속의 말씀을 믿지 않습니까? 주여, 믿는 대로 이루어지게 하여 주시옵소서. 병만은 떠나갈지어다, 질병이 물러갈지어다, 예수 이름으로 치료받을지어다, 건강으로 보장받게 하소서. 주의 아버지 하나님, 밥을 먹어도 건강하며 운동을 해도 건강하며 주의 일을 해도 건강하며 내 삶 속에 건강을 보장받는 저희들 되게 하여 주옵소서. 우리 부모들이 치매 걸린 일이 없게 도와주시옵고, 주의 하나님 우울증 걸리는 일이 없도록 도와주시고, 남편들에게도 건강과 아내들이 건강하며 온 가족들이 건강하여 하나님을 섬기고 인생의 삶이 불행해지지 않도록 은혜 내려 주옵소서. 가슴에다 손 얹고요. 자비로우신 하나님, 세상에 살다 보면 염려스럽고 근심된 걱정된 일들도 많습니다. 그러나 나는 주의 말씀이 내 안에 있고 성령이 내 안에 싸우니 염려와 근심은 떠나갈지어다, 마음의 고통도 떠나갈지어다, 불안도 물러갈지어다, 예수 이름으로 어둠의 세력들이 떠나갈지어다. 마음의 평안으로 역사하소서. 기쁨이 있게 하여 주옵소서. 확신이 있게 하소서. 성령 충만하기를 원합니다. 은혜 충만하기를 원합니다. 말씀 충만하기를 원합니다. 아버지 하나님, 세상은 불안하고 염려스럽고 걱정스러운 일이 많이 있겠지만, 그러나 우리가 주 하나님을 믿고 하나님의 능력을 믿사오니 이 시간에도 마음의 평안과 기쁨을 주시고 우리의 길이 열리기를 원합니다. 평탄의 문이 열리기를 원합니다. 축복의 문이 열리기를 원합니다. 주의 하나님이여, 저들에게 삶의 길에 복을 내려 주시옵소서. 성령께서 도와주시고 끊임없이 인도하여 줄 줄로 믿습니다. 이 시간에 혹시 그대로 눈 감고요, 오늘 우리 교회에 새로 왔다가 나도 일산 세종학교에 같은 이렇게 성도가 되어서 우리 한국뿐 아니라 세계 선교도 하고 세상을 참으로 멋있게 내가 살아봐야 되겠다, 그래서 내가 일산 세종학교에 내가 가족이 되겠다, 이런 생각이 있어서 혹시 우리 교우가 되기를 원하신 분 계시면 의자 가운데 내빈 카드가 있습니다. 기록해 주시면 여러분의 신앙을 반드시 말씀으로, 그 다음에 여러분의 영적 생활로, 세상 육신적인 사람 아닌 그리스도인으로 만드는 일에 반드시 확실히 분명하게 여러분을 양육해 드리도록 하겠습니다. 그래서 메모해서 주시면 여러분의 신앙을, 또 여러분의 가족을 그리스도인이 되도록, 여러분이 승리하도록 도와드리겠습니다. 감사하신 아버지 하나님, 이 시간에도 하나님께 귀한 힘을 드립니다. 주님 기뻐 받으시고 연락해 주시고, 이 시간에 우리의 몸을 하나님께 드린 것처럼 내 물질도 가져와 주 앞에 드립니다. 내 일생을 통하여 하나님께 드리는 기쁨, 하나님이여, 세상에 살며 다 날아가고 썩어지고 없어지는 이 물질을 하늘의 창고에 내가 채워 하나님이여, 나와 내 자손들이 하나님의 끊임없이 보장받고 축복으로 보장받는 귀한 힘을 드리오니 주님 기뻐 받으시고 연락해 주시고 축복해 주옵소서. 감사하신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.